الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس ولاگ کے اندر کہ جو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا پائندر پاک کے گھرانے کے جو معاملات تھے ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے اتنا کہ اختلافات پیدا کر دیے، اتنی کہ نفرت پیدا کر دی کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ان سے باہر آ جائیں، اصلاح کی طرف آ جائیں۔ جس طرح میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف میں ہمیں کھڑا کیا، مسلمان سب کو بھائی بھائی بنایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو کاش ہم ایک صف میں آ جائیں، بھائی بھائی بننے سے باہر نہیں آتے تو پھر ہم دین کے مخلص نہیں ہیں، اسلام کے مخلص نہیں ہیں۔ کیونکہ غیر مسلم کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا جو دین ہے، جو ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ نبی جنہوں نے اتنا پیارا پیغام دیا، اتنی شفقت، اتنی محبت اس امت کے لیے رات دن روتے رہے، تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نفرت میں؟ جب یہ تقریر کرتے ہیں خدا کی قسم دل روتا ہے کہ یہ بلند آواز سے یا اتنا جناب علی وہ حقارت سے وہ تقریریں کرتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ دوسرا جانتا ہی نہیں ہے، فلان ہے، ڈھینگ ہے۔ تو خدا را آپ تھوڑا سا عاجزی کی طرف آ جائیں، محبت کی طرف آ جائیں، تاکہ تمہیں ایک دین پھیلانا کی ڈیوٹی سونپ دی گئی ہے تو آپ اس کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کیا آپ کی ذمہ داری تو محبت پھیلانے کی تھی، یہ نفرت پھیلانے کی تو نہیں تھی نا؟ بالکل بالکل جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا، بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی بابا جی۔ میرا نا جو ابتدا تھی، جس موضوع کی طرف میں چلا تھا، تو یہ ضمناً بات آ گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بات چلی اس طرف کہ جو ہے نا جی وہ بھی تو بہت زیادہ مال و دولت رکھتے تھے اور سرکار کے صحابی بھی ہیں، اور جو ہے نا جی وہ بھی تو اب کوئی کتنا بھی بڑا فقیر ہو تو صحابی کی شان کو تو وہ نہیں نہ پہنچ سکتا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کے پاس بھی تو دولت موجود تھی، تو اس نظریے سے میں نے بات کی ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہمارا موضوع چھڑا تھا نا جی، جس بات کا میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ واقعات بھی پیش آ چکے ہیں کہ کسی اللہ والے نے دعا کی تو ایک بندہ مثلا بالکل غریب تھا تو امیر ہو گیا، یعنی اس طرح کے سسٹم چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ امیر تھا تو وہ مطلب کہ جو ہے نا جی غریب ہو گیا، اس طرح کے معاملات بھی چلتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مجھے جو معاشرتی نظام ہے، جو سسٹم ہے، تو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بہت زیادہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو جیسے آپ فرما رہے تھے، یا مطلب یہ باتیں اکثر سننے کو ملی ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی شروع میں بھی فرمایا کہ مذہب کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا گیا، نہیں، یہ ذمہ تعلق ہی نہیں اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ہے، اس کا اچھا، مذہب کے پھر ساتھ بھی کوئی ایک تعلق بندہ غریب ہے اور امیر ہونا چاہتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اس بات پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ون جو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا رزق تقسیم کرنا شروع کر دیں، صحیح کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے نا کہ دا دنیا 70 آخرت۔ صحیح تو جب اللہ پاک کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا نا، صحیح تو آپ اپنا رزق جو ہے اپنے حصے کا وہ بھی تقسیم کر دیں، تو بیٹھ جائیں، اس کا بھروسہ رکھ کے اس پہ پورا اعتماد رکھیں کہ واقعی جس طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا، یہ سنا تھا کہ ایک دفعہ اس طرح کھانا کھانے لگے تو 2 روٹیاں تھی، تو کچھ دوست بیٹھے تھے ساتھ، تو ایک گداگر آیا مانگنے والا، تو اس نے روٹی کا سوال کیا، انہیں روٹی اٹھا کے دے دی، تو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے، بھی تھوڑا سا یہ لنگر تھا، چلو ہم نے سوچا تھا رل مل کے کھائیں گے، تو یہ بھی دے دیا کسی کو۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد نا ایک آدمی آیا، وہ 7 روٹیاں یا 8 روٹیاں لے کے آیا،
تو جب اس نے روٹی دیکھی تو واپس کر دی، انہوں نے کہا یہ ہماری روٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے پھر پریشان ہوئے بھی، یار بڑی مشکل سے آئی تھی، تو وہ بھی تقسیم کر دی، واپس بھیج دی۔ ہاں جی۔ تو دوسری دفعہ پھر بندہ آیا، تو جب وہ دیکھی تو مقصد کہ 10 روٹیاں تھی، اچھا 11 روٹیاں تھی مثلا، کہ جب اس نے وہ روٹیاں دیکھی تو اس نے کہا ہاں یہ ہماری روٹی ہے۔ تو جب کھانا کھایا، کھانے کے بعد فارغ ہوئے تو وہ سوال کیا کہ اما حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا کہ آپ نے یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دا دنیا 17 آخرت، جی جی اگر ایک دو گے تو میں اس کے بدلے 10 بھیجوں گا۔ جی جی تو یہ پہلی آئی تھی وہ کم تھی، اس جی، لیے ہماری نہیں تھی، اب یہ روٹیاں جو اس وعدے کے مطابق آئی ہیں یہ ہماری ہیں، یعنی 2 کے بدلے میں 20 آنی چاہیے تھی، 20 آنی چاہیے، تو وہ 20 سے کم تھی تو وہ ہماری تھی ہی نہیں۔ آتی نہیں۔ تو اس لیے یعنی وہ مقصد کہ ایک اعتماد اگر مثال رب دی، پہ تھا تو پورا پورا تھا۔ مثال تھی نا، وہ ایک مقصد کہ ایک جی دی جی تو 11 میں 10 ملی، اگر 2 تھی تو 20 ملی، ہاں ٹھیک ہے جی نا۔ مقصد کہ ایک یہ سمجھایا گیا ہے، حقیقت بھی ہے، اور ہمارا ایک بھروسہ اور یقین بھی ہے اللہ پہ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بابا جی۔ تو باقی رہ گیا جو یہ مسئلہ جو کہتے ہیں آپ فاقے کا، جی غربت کا۔ جی دیکھو دنیا داری کے لحاظ میں غربت ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے، جی جی بالکل بالکل، دنیا داری کے لحاظ سے آج کل کے دور کے اندر تو خاص غرب طور پہ یہ نہیں، کوئی بھی دور ہو کہ صحیح۔ دنیا داری کے لحاظ سے ایک بہت بڑا جی عذاب ہے۔ جی جی اگر آپ فقر کے راستے میں آ جائیں تو پھر ایک فاقہ جو ہے، یہ غربت ہے، ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہ یار سب کو تم ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس مال اسباب بہت زیادہ ہے، اگر وہ اللہ کے راستے پر تقسیم کیے جا رہا ہے اتنا پھر آ رہا ہے، جی جی، تو اس کے لیے بھی بہت بڑا خوش قسمتی ہے لیکن اللہ۔ ایک میں مینشن کرنا چاہوں گا ایک تھوڑی چھوٹی سی بات۔ اب میں نا وہ ویسے ایک جو ہے نا جی خاص گروپ ہے جس کو نا بلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نا وہ اس جو وہ ہے نا گروپ، میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا، لیکن شخصیت کے حساب سے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا جی کہ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، جی تو وہ جو شخص تھا نا جی اس نے بتایا لوگوں کو نا، نصیحت کی کہ بھائی اس طرح ہے کہ اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی کام کرتے ہو نا تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ جی اب ایک جو ہے نا جی وہاں پر نا ایک بالکل سادہ سا بندہ، بالکل ان پڑھ اور بالکل سادہ سا بندہ نا وہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کیا کام کیا، وہ مطلب بکریاں چراتا تھا اور ایک دریا کو پار کر کے دوسری طرف اس کو جانا پڑتا تھا، تو وہ کافی دیر کشتی کا انتظار کرتا تھا، پھر اپنی بکریاں سوار کرتا تھا، پھر پرلی طرف نکل کے جاتا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا زبردست ہمیں کام مل گیا ہے۔ وہ گیا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور بکریوں کو اور خود بھی جو ہے نا جی وہ دریا کے اندر داخل ہو گیا، تو بڑا با امن امان جو ہے نا جی وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا۔ اب اس نے روزانہ کی روٹین بنا لی۔ اب ایک دن اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں جی کہ کشتی آئے تو ہم دریا کے پار کا سفر کریں، تو اتنے میں وہ بکریاں چرانے والا آ جاتا ہے، اور بکریاں چرانے والا آ کے پوچھتا ہے بھائی جان کیسے کھڑے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ کشتی آئے گی تو میں دریا پار کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ اور یہاں کھڑے ہیں، وہ ایک دن آپ نے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرو وہ ہو جاتا ہے، تو میں تو روزانہ میری بکریاں بھی روزانہ بغیر کرایہ ادا کیے کشتی کا، بغیر انتظار کیے کشتی کا، روزانہ میری بکریاں بھی دریا پار کرتی ہیں، میں بھی پار کرتا ہوں، میں تو یہاں آتا ہوں بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں اور پار نکل جاتا ہوں، تو آپ تو کمال کر رہے ہیں، آپ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، چلے آئیں بسم اللہ کریں، مطلب چلتے ہیں پار۔ تو اب مزاحن اس کے اندر جو ہے نا جی آخر میں ایک اور بات بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ کہنے لگے جی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بسم اللہ پڑھ کے دریا میں داخل ہوتا ہوں، لیکن آپ ایسے کرو میری کمر سے رسی باندھ لو، ٹھیک ہے، اگر میں ڈوبنے لگوں تو مجھے کھینچ لینا۔ تو معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر بابا جی اب آپ کا تو توکل ہوگا، آپ تو جو کام بتا رہے ہیں نا اکثر میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، آپ ایسے کام کرتے بھی ہیں، کئی مرتبہ آپ بالکل جیب خالی کر کے بھی کسی کو کرایہ دینا ہے، کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے، کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں
ये तवक्कल हम कहाँ से लेके आएंगे? ये तो बड़ी मतलब ना बहुत हिम्मत वाला काम है, बड़ा जिगरे वाला काम है। अब वो हमारा वो ना आशर बना खड़ा हो कि हम कहें जी कि ये रस्सी डाल लो, अगर डूबने लगो तो खींच लेना। नहीं अब एक तो बंदा अल्लाह की राह में सब कुछ खर्च करता है, अब वो भूखा बैठ के तो फिर वो बाद में गालियां दे रहा हो कि नहीं मैंने तो। तो ये डूबने से कौन सा कम है जो इस वक्त जो निजाम चल रहा है, जी जी ये डूबने से कम तो नहीं है ना। कौन सी बात है जो आप कहेंगे कि हमने ये कुरान की बात मानी है, ये अल्लाह और अल्लाह के महबूब का फरमान माना है, कौन से। पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है आपका कि वाकई इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो हाल हो चुका है वो तो ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल ही फिनिश, इनका जो है ना जी को आखिरी मुझे किनारों पे। अक्सर कहते हैं कि दावत शादी की देते हैं, मकसद कि मैं शादियां खानदान में मकसद के ससुराल में हुई, सके साले थी उनकी शादी पे नहीं गया, सकी भांजियों की शादी पे नहीं गया, भतीजियों की शादी पे नहीं गया मैं। जी तो वो इतराज करते हैं कि बाबा जी ये क्या है, आप शादी पे नहीं आते, ये खानदान का मामला है, आना चाहिए, दुनियादारी भी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार मुझे तकलीफ होती है इस बात की, मैं इसलिए शादियों पे नहीं जाता कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बच्चियों को ज्यादा जहेज नहीं देना, मना फरमाया था। जी जी मकसद एक्स्ट्रा जो अखराजात थे उनसे मना फरमाया था, सादगी का फरमाया था। तो बहुत सारे पर्दापोशी का फरमाया था, पर्दे में रहने का फरमाया था। तो ये आजकल जो है ना तो पर्दा है, ना कोई हया है, ना कोई अदब है, ना कोई अल्लाह और अल्लाह के महबूब का फरमान कोई मानने को तैयार है, तो हमारा अंदर से दिल दुखता है। तो उस दर्द की वजह से मैं किसी की शादी पे नहीं जाता। ठीक सही, है। यानी कि वो अक्सर वहां पे इस्लाम के खिलाफ मामलात हो रहे जो होते हाँ, सारे इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं जी। कोई भी मुझे एक भी ऐसा दिखा दे कि जो इस्लाम के फरमान को मानता हो कि भी हमने इस्लाम के मुताबिक ये काम किया है। जब हैं। हमारा दीन इस्लाम कह रहा है कि सादगी इख्तियार करो, दीन की सबसे पहली निशानी सादगी है। वो तो हमने खत्म कर दी ना जी। ठीक है, सादगी का तसव्वुर भी नहीं है। अगर हमने एक सूट पहना है तो एक दफा गए तो दोबारा हमने वो सूट पहन कर नहीं जाना कि यार हम यहाँ पहली बार आगे पहले आए थे ये सूट पहना था, तो अब नया सूट लेके फिर जाना है। ठीक है। तो मेहंदी वाले दिन सूट हो रहा है, अगले दिन हो रहा है, बारात वाले दिन हो रहा है। मकसद के बाद वक्त तो दिहाड़ी में दो दो सूट भी बदले जाते हैं। तो ये गुमराही की इंतहा है, जहालत की इंतहा इंतहा। है। तो ये जो दीन आया अपना तालीम आई थी ना, तालीम आई थी शऊर के लिए, अदब अदाब के लिए जी कि जी बच्चे पढ़ेंगे, इनको अदब मिलेगा और अदब सीखेंगे और शऊर पैदा होगा। तो वो जो ना तो शऊर नजर आता है ना अदब नजर आता है। हाँ, ऐसे हैं विच कम लोग जिन पे अल्लाह राजी है, मकसद कि उनके अंदर हया भी है, अदब भी है। ठीक है। वरना आम नहीं मिलता। आम सही। तो आजकल औलाद जो है ना माँ बाप को एक नौकर की मानत समझती है, जो सबसे बड़ी दुख की बात है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो दुआए कानूत में फरमाया था ना कि ऐ अल्लाह मैं उससे तन्हाई करता हूँ, मैं उससे दूरी करता हूँ और तन्हाई करता हूँ जो तेरी नाफरमानी करता है। जी जी ठीक है। तो दरवेश इसलिए वो जो अकरार है, जो वादा है ना, वो निभाने के लिए दुनिया से साइड पे होके बैठ जाता है कि ये दुनिया नाफरमान है। ठीक है। तो इसलिए वो ना अलहदा हो जाता है। ये दुआए कानूत में आप पढ़ भी लेना जी तर्जुमा। जी ठीक है। ये और अक्सर लोग मेरे से ये आके इस बातें करते हैं, मुनाज़रे करते हैं, तो मैं उनके सामने रखता हूँ, मैं अपना कलमा तैयब भी सामने रखता हूँ, नमाज़ भी सामने रखता हूँ, कुरान भी सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इतना दावा करते हैं, हम लोगों को तुम हकारत की नज़र से देखते हो। आप ये बताएँ कि कौल जो है, शरीयत जो है ये एक कौल है, ठीक है? आगे कॉल के आगे जो है ना, जो वादा किया, जो कॉल किया, वो आगे तरीकत में जाते हैं, वो से फेल है, जो आपका किरदार है। जी जो आपने वादा किया अल्लाह से और अल्लाह के महबूब से, तो वो वादा निभाना है। अगर आप कॉल निभाते हैं, तो फिर तो हैं वफादार, वफा करने वाले। जी जी अगर आप कॉल नहीं निभाते, सिर्फ पढ़ते हैं, कॉल करते हैं, तो फिर आप झूठे हैं। ठीक है। तो जब यहाँ बात आती है, किरदार की बात आती है, तो नहीं जी नहीं, हम तो दुनियादार हैं। ठीक है। पहले आते हैं ऐसे कि जैसे पता नहीं हमने बाबा जी को बिल्कुल मार देना है। ठीक है, सही। इसको छोड़ना नहीं है। मकसद जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं आके, तो पता नहीं क्या-क्या बातें हो रही हैं यार, इधर
क्या आ गए हैं यार, ये कैसे लोग बैठ गए हैं यार, ये नशेई लोग हैं, बस तरह तरह की बातें होती हैं। ठीक है, जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, लेकिन हमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। एक सिर्फ मैं मुआशरे को ये बताना चाहता हूँ कि ये मत समझे कि हम कोई अपनी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि यार हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हमें हमारा फायदा होता है। अगर सही। हम पे कोई ऐसी बातें करता है, हमारा फायदा होता है, हमारा नफा है, क्यों हमारी ये विरासत है, दुख दर्द। ठीक है, तो इसलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस खसारे में चले जाते हैं ऐसी बातें करने से। देखो, सही। हमारे कलमे में सबसे पहले हमने वादा किया अल्लाह से कि अल्लाह मैं किसी पर बोतान नहीं लगाऊंगा। या तो आप लोग पहले हमारे पास आए, जी बैठे आप, हमारी गुफ्तगू देखें, सुने, या हमारे किरदार को देखें। अगर हमारे किरदार में ऐसा कोई फर्क आता है, या हम कोई धोखा करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या मुनाफिकत करते हैं, या किसी की रियाकारी करते हैं, या किसी का नुकसान करते हैं, तो फिर आपका हक है, हमें सख्ती से भी, हमें जिस तरीके से भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। सही। मगर अगर हम आप लोगों को हमारे किरदार का ही नहीं पता, हमारा किरदार क्या है, तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं, तो आप लोग खसारे में हैं। यानी ये आपकी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अगर तो ये आ जाती है बंदे के अंदर, आ जाता है हकीकी इस्लाम, जी, जी। यानी वो अगर इस्लाम को वाकई इस्लाम को फॉलो कर लेते हैं तो फिर इनका वो तवक्कल बन जाएगा, फिर वो तवक्कल भी बन रस्सा जाएगा, डालने वाली नहीं बात खत्म हो वो बात जाएगी। खत्म हो जाएगी, फिर भरोसा भी हो जाएगा, तवक्कल भी हो जाएगा, सब कुछ बरकरार हो जाएगा, फिर ये किरदार में भी आ जाएगा। सही। क्योंकि दीन हमारा किरदार का नाम है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि यार दीन हमारा पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, दीन हम्म, हमारा किरदार का नाम है। आप अपना किरदार अदा करें ताकि गैर मुस्लिम को पता चले कि वाकई ये मुसलमान है। तो आप अगर रात दिन तलावतें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो आपका किरदार अगर मुसलमानों वाला नहीं है बाबा जी तो मैंने बड़े बड़े हाजी गाजी नमाजी देखे हैं जो मतलब शादी हो रही है तो उस पे जो है ना जी लाखों लाख बल्कि कई ऐसे हैं जो शायद मतलब इतनी बड़ी दौलत उनके पास होती है कि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। बाबा जी हैरान हो गया मैं सुन के कि 50 लाख रुपए का सूट आपके पाकिस्तानी ने खरीद के पहना है। आपके पाकिस्तानी चलो ने, छोड़ो उस बात को, यानी छोड़े नहीं मतलब मैं ठीक किसी है, का नाम नहीं ले रहा नाम हूँ, तो नहीं एक्स वाई लेते, जी मैं लेकिन किसी का नाम नहीं असलाह ले रहा हूँ। असलाह की बात है, मगर इस बात को छोड़ें। जिनके पास देखो, हमारा मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि नफरत से बाहर आ जाएं, जी फिरकाबाजी से बाहर आ जाएं, कौमियत से बाहर आ जाएं। ये सब सिंधी, बलोची, पश्तून, पंजाबी, सुरैकी, ये सब हमारे भाई हैं। जी जी बिल्कुल, मुसलमान तो इन मुसलमान अगर हमारे कहोगे ना मेरे भाई को हैं, तो और मुसलमान खुदा तो की आप अगर कसम भाई भाई। हमें ये जो हम बेसिकल हम पंजाबी हैं, जी जी लेकिन यकीन करो कि जितनी मेरे अंदर मोहब्बत है पश्तून की, बलोची की और सिंधियों की, शायद इतनी मोहब्बत मेरे अपने पंजाबी में ना हो। क्योंकि सही ये हमारे मुसलमान भाई हैं। सही। इनके साथ अगर किसी के साथ भी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो हमारा मोमन मुसलमान कोई भी होगा, खा मैं हूं या कोई भी होगा, तो उसका दिल जरूर रोएगा कि यार क्या मुसलमान तो जुल्म कर ही नहीं सकता, तो कौन है ये लोग जो जुल्म करते हैं। ठीक है, दर्द तो होता है ना। बिल्कुल, अ, ये तो मतलब एक वज़ाहत है। तो मैं यानी जिस्म में एक जगह अगर तकलीफ होती है तो पूरा ये वजूद हमारे भाई तड़प हैं, जाता है। ये हमारे भाई हैं, जी जी बलूची हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, और पश्तून हमारे भाई हैं। बल्कि मैं पश्तूनों को दाद देता हूँ कि जी मुश्किल वक्त कुर्बानियां जितनी भी दी हैं, ये पश्तून ने दी हैं। सही। ठीक है, वो कोई कुछ भी कहे, बाज लोग तो ये कौमियत में बात करते, मैं कौमियत से भी बाहर निकालना चाहता हूँ आप लोगों को, कौमियत से बाहर निकले। जिसने किरदार अच्छा किया, जिसने मर्दों वाला काम किया, जिसने दीन के बारे में काम किया, वो तारीफ के काबिल है, उनको दाद दो। सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। कि जी मेरे जितने प्यारे व्यूअर्स, मेरे व्लॉग का वक्त खत्म होने वाला है, तो हमारी गुफ्तगू इसी व्लॉग के अंदर मजीद आगे जारी है इंशाल्लाह। तो अभी इस व्लॉग की हद तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।